This is the Blossom 6th, that is 6th class English Reader new textbook. And textbook contents in this textbook are lessons. How many lessons are there? 8 lessons are there in our textbook. Now, the first lesson is Clever Tenali Ramakrishna. We will learn that lesson. Along with the lesson, we will learn some grammar points, creative writing like dialogues, and dialogues into paragraphs, and jokes, sudoks, and all are learned from this textbook itself. Writing skill, talking time, project work, listening skill, extensive reading work, everything in this unit only. So, see, first unit, Clever Tenali Ramakrishna. See, who was he? He was the king. What was the name of the king? Sri Krishna Devaraya. He was the king of Vijayanagaram. And he was Tenali Ramakrishna. He was the one of the minister. See. Look at the picture and answer the questions that follow. See, children, see the picture. Clearly see the picture. What was it? It was a court. It was a court or darbar. So, who was he? He was a king. Where did he sit? He sit on a throne. And some courtiers are there. So, observe it carefully and give the answers to the below questions. What do you see in the picture? Court, king's court. Next. Who is sitting on the throne? Evaru kuchinaramma simhasanam mida? King Sri Krishna Devaraya. Next. Can you guess the person who covered his head with the pot? Can you guess? The lesson name itself is Tenali Ramakrishna. So who was he? Guess. Oh, he was Tenali Ramakrishna. Do you know any funny incident related to Tenali Ramakrishna? నీకు ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నావమ్మా, చాలా ఫన్నీ మ్యాన్ అతను. హాస్యం పుట్టించే కథలు, హాస్యం పుట్టించే పనులు చేస్తూ ఉంటారు ఆయన. విన్నారా? చిన్న క్లాసుల్లో మీకు వచ్చి ఉంటుంది, తెలుగు పుస్తకంలో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ. ఓకే, నా వి విల్ రీడ్ అనదర్ ఫన్నీ స్టోరీ హియర్. క్లవర్ తెనాలి రామకృష్ణ. హూ వాజ్ క్లవర్? తెనాలి రామకృష్ణ చాలా తెలివైనవాడు, ఫన్నీ మ్యాన్. Chitravarma was the most famous painter in Sri Krishna Devaraya's house. Listen, children, whenever you start your lesson, first you do write your meanings to the new words. It is essential. కొత్త పదాలకి అర్థాలు రాయాలి. ఇక్కడ మీకు కష్టపడకుండా దే ఆర్ ఇటలైజ్డ్, బోల్డ్ లెటర్స్లో ఇచ్చాడు. చాలా వరకు మీకు ఎట్లా ఇచ్చాడు? బోల్డ్ లెటర్స్లో ఇచ్చాడు. Some of the new words glossary may given at the end of the textbook. So the remaining ones you have to search and write the meanings. కొన్ని టెక్స్ట్లోనే ఇచ్చారమ్మా, టెక్స్ట్లో ఇవ్వరు, వాటికి మీరు వెతుక్కొని అర్థాలు రాయాలి. రాయకపోతే పాఠం అర్థం కాదు నాన్న. మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో కొత్త పదాలన్నీ ఎత్తి చూపించాడు, పెద్ద అక్షరాలకు రాశాడు. మిగతా వాటికంటే వాటిని లిటలైజ్డ్ అంటారు, వేరుగా రాయబట్టం అన్నమాట. సో చూడండి, చిత్రవర్మ వాజ్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ పెయింటర్ ఇన్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయస్ కోర్ట్. Who was the most famous painter? Chitravarma. Which court he was working? Sri Krishna Devaraya's court. The emperor was pleased with Chitravarma's paintings. Who was pleased with Chitravarma's paintings? Emperor. Who was the emperor? Sri Krishna Devaraya. So Sri Krishna Devaraya liked his paintings very much. People also liked his paintings. Do people like his paintings? Yes, people also liked his paintings. ప్రజలు కూడా అతని పెయింటింగ్లు అంటే ఇష్టపడేవాళ్ళు. వన్ డే చిత్రవర్మ వాజ్ బిజీ ఇన్ పెయింటింగ్. బిజీగా పెయింట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. పెయింటింగ్లో నిమగ్నం. ఈ వాజ్ డీప్లీ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ పెయింటింగ్. ఇంకా ఈ లోకం ఏం పట్టనట్టుగా పెయింటింగ్లోనే శ్రద్ధగా వేస్తూ కనిపించాడు. దెన్ ఎంపరర్ శ్రీకృష్ణ Devaraya happened to visit him. At that time, when he was deeply immersed in painting, at that time, Sri Krishna Devaraya visited his house. Next, see. Chitravarma. Welcome, Your Majesty. Chitravarma, welcome the king. Your Majesty means here the meaning was given. See, Nana?
A title of respect used while addressing king or queen. రాజును కానీ రాణిని కానీ పిలిచేటప్పుడు గౌరవార్థంగా ఉపయోగించే పిలుపది. యువర్ మెజెస్టీ. శ్రీకృష్ణదేవరాయ. ఓ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్. చూడండి, ఇక్కడ అన్ని ఆశ్చర్యార్థకాలు, ఎక్స్క్లమేటరీ వాక్యాలు ఇవి. వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్. ఎంత అందమైనటువంటి పటము. ఇట్ లుక్స్ సో న్యాచురల్. చాలా చాలా సహసిద్ధంగా ఉంది. అది పెయింటింగ్ లాగా లేదు, నిజంగా ఒక చిత్రంలాగా అనిపిస్తుంది అన్నాడు. ద కోర్ట్ ఈస్ యువర్ మెజెస్టీ. రియల్లీ ఇట్ ఈస్ వండర్ఫుల్. చాలా బాగుంది, చాలా అద్భుతంగా ఉంది అని మెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు కూడా. శ్రీకృష్ణదేవరాయ. నో పెయింటర్ ఆన్ ఎర్త్ కెన్ కాంపీట్ విత్ యూ. కంపీట్ మీన్స్ తలపొట్ట. ఇంకెవ్వరూ నీకు సాటి రారు పెయింటింగ్లో. అంత గొప్ప చిత్రకారుడివి నువ్వు, పెయింటర్వి. Who was a great painter in the world? On the earth? Chitravarma. Chitravarma, you are unique painter. Unique means only one person, no competition for him. See, here it has given. Only one its kind, unmatched. ఇంకెవ్వరు అతను సాటి రారు. అంత గొప్ప పెయింటర్, అంతకంటే ఎవరు లేరనమాట కంపేర్ చేయడానికి కూడా. You shall be rewarded. సో ఫర్ యువర్ గ్రేట్ పెయింటింగ్ యూ షల్ బి రివార్డెడ్. నీకు బహుమతి ఇవ్వాలి, తప్పకుండా గౌరవించాలి నిన్ను. వాట్ డూ యూ సే రామకృష్ణ? పక్కనే ఉన్న రామకృష్ణ మినిస్టర్ని అడిగాడు. వాట్ డూ యూ సే? ఏమంటారండి రామకృష్ణ గారు? రామకృష్ణ. ఎస్ మై లార్డ్. అవునండి, ఇది కూడా ఒక రకమైన గౌరవార్థమైన అడ్రస్సింగ్ కాలింగ్ అనమాట కింగ్ని. మై లార్డ్. సచ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ హీ ఈజ్ ఎక్స్క్లమేటరీ. అంత గొప్ప ఆర్టిస్ట్ అండి. హీ డిజర్వ్స్ యువర్ ఎంకరేజ్మెంట్. మీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఏమవుతుందండి? మీ ఎంకరేజ్మెంట్ వల్ల అంత ఎదిగాడు అతను అన్నా. కృష్ణదేవరాయ. దట్స్ గ్రేట్. మళ్ళీ ఎక్స్క్లమేటరీ. దట్స్ గ్రేట్. అబ్బా, అది లెట్స్ హిమ్ ఆస్క్ ఫర్ ఎనీథింగ్. లెట్స్ హిమ్ ఆస్క్ ఫర్ ఎనీథింగ్. అతను ఏమన్నా అడగమనండి. ఐ వాంట్ టు గివ్ హిమ్ ఎ రివార్డ్. సో లెట్స్ ఆస్క్ హిమ్ సంథింగ్. He shall get whatever he wants. Whatever he wants, I will give him. Ask him. అతను ఏమడిగితే అది ఇస్తాను, అతని గౌరవార్థం. అంత బాగా నాకు నచ్చింది పెయింటింగ్ అన్నాడు. చిత్రవర్మ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. కృతజ్ఞండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. యువర్ మెజెస్టీ అడ్రస్సింగ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్లీ ద కింగ్. ఇట్స్ ఆల్ యువర్ ఎఫెక్షన్ అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్. ఇదంతా మీ ప్రేమ, మీ ప్రోత్సాహమేనండి అని సిగ్గుపడ్డాడు. ఎవరో? చిత్రవర్మ. శ్రీకృష్ణదేవరాయ. యువర్ ప్రజెన్స్ ఇన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అడ్వైజర్స్ విల్ బీ ఏ బూన్ టు ద విజయనగరం ఎంపైరర్. కౌన్సిల్ అంటే సలహాదారుల సంఘంలో మీరు ఉంటాం. ప్రజెన్స్ అంటే ఉండటం. మీరు ఉండటము మాకు వరంగా భావిస్తాను అన్నాడు. ఇప్పటి వరకు మీరు చిత్రకారుడే, పెయింటర్. ఇప్పుడు మీరు మా సలహాదారు సంఘంలో ఉంటాం ఒక వరముగా. బూన్ అంటే గిఫ్ట్ అనమాట. ఒక వరముగా భావిస్తాను అన్నాడు. ఓ కృష్ణదేవరాయ. విత్ హూమ్ డిడ్ హీ సే? విత్ చిత్రవర్మ. విచ్ ఎంపైర్ హీ వాస్? విజయనగరం ఎంపైర్. కృష్ణదేవరాయ. కృష్ణదేవరాయ ఏ నగరం ఎంపైర్ అమ్మా? విజయనగరం. చిత్రవర్మ. ఐ ఆమ్ అఫ్రైడ్. ఐ ఆమ్ నాట్. అమ్మో నాకు భయం అండి, నాకు భయం. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. ఐ వాంట్ టు బీ ఏ అడ్వైజర్. అలా సలహాదారుగా ఉంటూ నాకు భయం అండి. ఐ డోంట్ వాంట్. ఐ ఆమ్ నాట్. యువర్ మెజెస్టీ. గౌరవంగా తిరస్కరించాడు. యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ వర్త్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఎలిఫెంట్స్. మీ ఆశీర్వచనమేనండి నాకు 1000 ఏనుగులు బలమిస్తుంది. చాలు. మీ ఆశీర్వచనం నాకు ఎలాంటి బలం ఇస్తుంది? 1000 ఏనుగులు బలమిచ్చి ఎలాంటి పైనా చేయిస్తుందని. ఎలాంటి పనైనా చేయగలను. నాకు వద్దండి ఆ అడ్వైజర్ పదవి అన్నాడు. కృష్ణదేవర్. నో, ఏ గ్రేట్ పెయింటర్ లైక్ యూ షుడ్ బి రివార్డెడ్ ఇన్ ఏ ఫిట్టింగ్ మేనర్. అద్భుతంగా నిన్ను గౌరవించాలి. చాలా గొప్ప కళాకారుడు నువ్వు, చాలా గొప్ప పెయింటర్వి నువ్వు. అలా గౌరవించాలని ప్రత్యేకంగా అన్నాడు. సముచితంగా. ఫిట్టింగ్ మీన్స్ సముచితమైన మర్యాద. చిత్రవర్మ. యువర్ హైనెస్ ఇస్ మర్సిఫుల్. మీ ఉన్నతత్వము, మీ దయ అన్నాడు. కృష్ణదేవరాయ. థింకింగ్ ఫర్ ఎ వైల్ హి స్నాప్డ్ హిస్ ఫింగర్స్.
చేతులతో శబ్దం చేశాడు, చిటికెళ్ళ లాంటి శబ్దం చేశాడు. కాసేపు ఆలోచించాడు. యూ విల్ బీ మై చీఫ్ అడ్వైజర్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్. నాకు ఉత్తమ సలహాదారుడిగా పనిచేయి. యూ విల్ బీ మై చీఫ్ అడ్వైజర్. వాట్ డిడ్ కృష్ణదేవరాయ మేడ్ హిమ్ చిత్రవర్మ యాజ్ హిస్ చీఫ్ అడ్వైజర్. అతని ఉత్తమ సలహాదారునిగా పెట్టుకున్నాడు. ఫ్రమ్ దిస్ డే ఆన్ టుడే ఆన్వర్డ్స్. నెక్స్ట్ చిత్రవర్మ, వాట్? ఆశ్చర్యపోయాడు మళ్ళీ. వాట్? ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్. నాకు మీరు చెప్పేది అర్థం కావట్లేదండి. హౌ ఐ ఆమ్ బ్లెస్డ్. అమ్మో, నేను ఎంత బాగా ఆశీర్వదించబడ్డాను. హౌ ఐ ఆమ్ బ్లెస్డ్ యువర్ మెజెస్టీ సెడ్ చిత్రవర్మ. రామకృష్ణ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ యువర్ మెజెస్టీ. రామకృష్ణ నిర్ఘాంతపడి, ఇదేంట్రా బాబు ఇలా వస్తుంది పరిస్థితి అని ఆశ్చర్యంతో, ఒక నిమిషం క్షమించండి యువర్ మెజెస్టీ అని పిలిచి, హీ ఈజ్ టాలెంట్ ఇన్ పెయింటింగ్ బట్, అతను మంచి పెయింటరే, నేను కాదన్ను. అతనికి మంచి కళ ఉంది, నేను కాదన్ను. బట్ కానీ వుడ్ ఇట్ బి రైట్ డెసిషన్ టు మేక్ హిమ్ అని ఆపేశాడు. ఇంకంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోయాడు రాజు గారితో. మాట్లాడినెవరు ఆ రాజు కూడా. ఏమండి, మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్టేనా, సరైనదేనా, అతన్ని ఉత్తమ సలహాదారుగా చేసుకోవటం మీకు అని అనబోతున్నాడు. ద ఎంపరర్ ఆఫ్ విజయనగరం నోస్ వాట్ ఈజ్ రైట్. మధ్యలోనే ఆపేపించాడు. ద ఎంపరర్ ఆఫ్ విజయనగరం నోస్ వాట్ ఈజ్ రైట్. విజయనగర సామ్రాజ్య అధినేతగా నాకు ఏం చెయ్యాలో తెలుసు. వాట్ ఈజ్ రైట్, ఏది మంచో తెలుసు. మినిస్టర్ ప్లీజ్ మేక్ అన్ అనౌన్స్మెంట్. ప్రక్కన మినిస్టర్ని చూసి చెప్పాడు. మినిస్టర్ ప్లీజ్ మేక్ అన్ అనౌన్స్మెంట్. ప్రకటించండి, ఇప్పుడే ప్రకటన. దట్ చిత్రవర్మ విల్ బి ద చీఫ్ అడ్వైజర్ హియర్ ఆఫ్టర్ ఇన్ అవర్ కోర్ట్. మన సభలో, దర్బార్లో చిత్రవర్మ చీఫ్ అడ్వైజర్గా ఉంటారని ప్రకటన చేయండి, ఇప్పుడే చేయండి. మినిస్టర్, ఎస్ యువర్ మెజెస్టీ, ఐ విల్ మేక్ అన్ అనౌన్స్మెంట్ ఇన్ అవర్ ఎంపైర్. రాజ్యం మొత్తం కూడా ప్రకటిస్తాను రాజుగారండి అని చెప్పాడు. బట్ చిత్రవర్మస్ ప్లాన్స్ అండ్ యాక్షన్స్ లెడ్ టు కన్ఫ్యూజన్ ఎవ్రీవేర్. But Chitravarma's plans and actions. So the king became the chief advisor, but his plans and actions, deeds, led to confusion everywhere. Confusion తికమక చేస్తున్నాయి. ఇతను చెప్పే సలహాలన్నీ కూడా, క్రియలన్నీ కూడా తికమక పెడుతున్నాయి ప్రతి చోట, ప్రతి పనిలోనూ. He had never handled the matters of a court before. ఇప్పుడు చేస్తుంటే కదా, సలహాలు ఇచ్చి తీర్పులు చెప్తేనే కదా తెలిసేది. ఒక విషయం గురించి సునిశ్చితంగా ఆలోచించి చెప్పేది. అనుభవం లేదు కదా. సో హీ హ్యాడ్ నెవర్ హ్యాండిల్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ కోర్ట్ బిఫోర్. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ కూడా కోర్టు వ్యవహారాలు అతను ఎప్పుడు టేకప్ చేయలేదు కాబట్టి అనుభవం లేదు. హిస్ డెసిషన్ వేర్ ఇర్రెలవెంట్ చిల్డ్రన్. ఇర్రెలవెంట్ అంటే సంబంధం లేనిది, విషయానికి సంబంధం లేనటువంటి సలహాలు ఇస్తున్నాడు ఇతను. అంటే జరిగేది ఒకటి, అతను చెప్పే సలహాలు ఒక రకంగా ఉన్నాయి, పొంతన లేనివి, ఇర్రెలవెంట్. హిజ్ కన్క్లూషన్స్ ల్యాక్డ్ సెన్స్. అసలు అతను ఇచ్చేటువంటి అంతిమ తీర్పు, అంతిమ స్టేట్మెంటు ఎలా ఉంది? ల్యాక్డ్ సెన్స్, తెలివితేటలు లోపించింది అతని యొక్క దాంట్లో. అన్నిట్లో నిష్ణాతులు ఉంటాయి కదమ్మా, ఒక్కొక్క దాంట్లో ఉంటారు. మరి రాజుగారు హడావుడి పడి అతన్ని చీఫ్ అడ్వైజర్కి వేశారు. ఆ స్థాయి అతనికి చాలలేదు. ఆ ఆలోచన కానీ, ఆ తెలివితేటలు కానీ, ఆ పరిష్కారం చేసే శక్తి కానీ అతని దగ్గర లేవు. సో అతను తెలివితేటలు ఉంటలేదు చేసే తీర్పుల్లో, చెప్పే సలహాల్లో. విత్ దిస్ ద పీపుల్ గ్రూ ఇంపేషెంట్. ద పీపుల్ ఆఫ్ కింగ్డమ్ గ్రూ ఇంపేషెంట్. ఇతని సలహాలతో దేశ ప్రజలందరూ కూడా అసహనంగా మారిపోయారు. ఇంపేషెంట్. Yet the emperor continued to support him. But they complained to the king. But the king supported చిత్రవర్మ. ఇప్పటికి కూడా చిత్రవర్మని సమర్థించాడు రాజు. The elders of the empire decided to seek help from the court jester Tenali Ramakrishna.